Hello students, today we are explain the SYBSc Zoology semester second, that is the fourth semester. Paper number is Zoo 404, CBSC pattern. Name of the subject is Medical Diagnostics, that is Skill Enhancement course. In this course, last time we are already explained the unit number second, in which the already three topics are explained. Today we are explain the ESR. What is mean by ESR? ESR means erythrocyte sedimentary rate. This is the practical, most important practical. Then we explain the ESR. About the ESR means erythrocyte sedimentary rate. इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी सेडिमेंटरी रेट कसा असतो आणि तो कशासाठी कामात येत असतो आणि प्रॅक्टिकल काय कामाचं असतं यासाठी आपण आज बघणार आहोत. तर आपण प्रथम बघूया व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ द इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटरी रेट. व्हॉट इज मीन बाय इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटरी रेट? वेन ब्लड मिक्स विथ सुटेबल coagulant in the tube, that time the suitable coagulant are mixed with the blood, that time number of the RBC are clot and settle down in the tube, and it requires some period on the basis of the period, that is 1 hour or 2 hour. In 1 hour how many RBCs are settled down, or 2 hour how many RBCs are settled down. On the basis of that we confirm the which type of disease suffering to the patients. That is the settlement of the RBC on the base of the test tube is called as the Rowlake's formation. The Rowlake's formation is on the basis of the following factors. Which factors? First factor is fibrinojone, globulin, albulin, and lipid content of the plasma. It contains are less or increase or decrease. This factor affect the ESR. Second is shape and size of the RBC is also affect on the ESR. Third factor is number of RBCs are increase or decrease is also affect on the ESR. The ESR method is generally determined by the two methods, that is the Western methods as well as Wintrob's methods. In these two methods we explain the Western green methods because it is the most important method, easily method for the ESR. The apparatus required for this practical, that is first apparatus is we require a Western tube, dry Western tube are already seen in the figure, that is this type of tube. This is the Western green tubes are seen in the figure. Then second, the Western tube is having the marking up to the 200 mm mark and is open on both the sides. The tube is open on the both the sides. Then for the to settle the Western tube, the Western stand is also required. The Western stand, in the single Western stand we already set up the 6 Western tubes. And third requirement is test tube. Test tube is contain the 3.8% of sodium citrate solution. It is the anticoagulants. It is the isotonic solution. It is mixed with the blood. It is the anticoagulants. As well as fourth is the reagents is dry test tube. Fifth is the spirit. Sixth is the sterilize the syringe as well as needles.
It also requires cotton and tourniquet. Means जेव्हा आपण ब्लड काढतो आपल्या पेशंटचं, तेव्हा ते हाताला ते घट्ट बांधण्याचं जो काही रबरची पट्टी असते त्याला म्हणतात टॉर्निक्वेट्स. प्रोसिजर काय आहे याची? आता प्रोसिजर, जर हे प्रॅक्टिकल करण्यासाठी आपल्याला ब्लडची गरज आहे. त्या ब्लड काढण्यासाठी आपल्याला सिरिंज आवश्यक आहे. सिरिंज किती पाहिजे? 0.5 ml ही सिरिंज पाहिजे. अशा पद्धतीने सिरिंज, त्याच्यामध्ये 3.8% ऑफ सोडियम सायट्रेट सोल्युशन आपल्याला भरायचं आहे. ते सिरिंजमध्ये 0.5 ml ऑफ 3.8% सोडियम सायट्रेट आपल्याला भरायचं आहे. आणि ते सोडियम सायट्रेट भरलेलं जे सोल्युशनमध्ये ती सिरिंज आहे, ती सिरिंज पहिले आपल्याला पेशंटच्या हाताला चांगल्या प्रकारे आपल्याला टॉर्निकेट बांधायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला बांधल्यानंतर ती सिरिंजच्या साहाय्याने आपली नस व्यवस्थित बघून, हाताची नस व्यवस्थित बघून आपल्याला 2 ml ब्लड काढायचं आहे पेशंटचं. आणि जसंही ते ब्लड काढल्यानंतर ज्या ठिकाणाहून ब्लड काढलं आहे तिथे व्यवस्थित स्पिरिट लावायचं आहे, कॉटन लावायचं आहे, ज्या ठिकाणी पंक्चर केलेलं असेल आपण त्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, जे ॲप्रॉक्सिमेटली 2 ml जे ब्लड आपण सिरिंजमध्ये काढलेलं आहे ते याच्यामध्ये वेस्टर्न ट्यूबमध्ये आपल्याला मिक्स करायचं आहे. मिक्स केल्यानंतर त्याला चांगल्या प्रकारे आपण हे करायचं आहे, शेक करायचं आहे. काळजी घ्यायची आहे. ती ब्लड 2 ml आहे आणि 0.5 ml अँटीकोॲग्युलंट्स आहे. म्हणजे एक पार्ट अँटीकोॲग्युलंटचा आहे, म्हणजे 0.5 ml अँटीकोॲग्युलंट आहे आणि 4 त्याचा 4 भाग जास्त म्हणजे 2 ml जे आहे ते ब्लड आहे. हे असं एकत्र केल्यानंतर ते वेस्टर्न ट्यूबमध्ये टाकायचं आहे. वेस्टर्न ट्यूबमध्ये टाकल्यानंतर 0 मार्किंगपर्यंत त्याला पूर्ण भरायचं. या पद्धतीने ही 0 मार्किंग इथे दिसते आहे. आणि त्याच्यामध्ये ती चांगल्या प्रकारे मिक्स केल्यानंतर ती जी वेस्टर्न ट्यूब आहे, तर वेस्टर्न ट्यूबचा जो सेट आहे त्याला व्यवस्थित तिला सेट करायचं आहे, व्हर्टिकली सेट करायचं आहे. आणि व्हर्टिकली सेट केल्यानंतर आपल्याला 1 तासानंतर आणि 2 तासानंतर आपल्याला रीडिंग घ्यायचं आहे. 1 तासानंतर किती RBC सेटल डाऊन झाल्या त्याला म्हणू आपण X, आणि 2 तासानंतर आपल्या किती RBC सेटल डाऊन झाल्या त्याला म्हणू आपण Y. अशा पद्धतीने X आणि Y आपल्याला ते हे करायचं आहे. आणि मग याच्यानंतर त्याचा आपल्याला मीन काढायचा आहे. मीन ॲव्हरेज काढायचा आहे त्याचा. X अधिक Y भागिले 2 या पद्धतीने आपल्याला त्याचा मीन काढायचा आहे. आता तो ॲव्हरेज जो येणार आपला, जे रिझल्ट्स येणार ते कसे येणार आता, तर नॉर्मली रिझल्ट्स कसे येतात याच्यामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे डिस्कशनमध्ये. ते वेस्टर्न मेथडमध्ये तर नॉर्मल रेंज कशी असते, मेलमध्ये 3 ते 5 mm ज्या ब्लड सेल्स आहेत 1 तासामध्ये त्या सेटल डाऊन होत असतात. आणि 2 तासामध्ये 7 ते 15 mm त्या पर्यंत सेटल डाऊन होत असतात. आणि फिमेलमध्ये 4 ते 7 mm 1 तासामध्ये सेटल डाऊन होत असतात. आणि 12 ते 17 2 तासामध्ये सेटल डाऊन होत असतात. मग यांचं प्रमाण जर जास्त असेल, सेटल डाऊनचं प्रमाण जर जास्त असेल तर पॅथॉलॉजिकल कंडिशन काय असते ते आपण बघूया. जर पॅथॉलॉजिकल कंडिशन बघितली, इन्क्रीज सेडिमेंटेशन रेट जर असेल पॅथॉलॉजिकल कंडिशनमध्ये, ती फिमेल एक तर प्रेग्नन्सी असेल, एक तर ती मेन्स्ट्रुअल सायकल तिच्या फिमेलची आलेली असेल, किंवा तिचं पार्च्युरेशन परिस्थितीमध्ये असेल. पार्च्युरेशन परिस्थितीमध्ये किंवा मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या पिरियडमध्ये किंवा प्रेग्नन्सी पिरियडमध्ये, या तिघही पिरियडमध्ये सेडिमेंटेशन रेट जो असतो हा फिमेलचा हा वाढलेला असतो. या टेस्टच्या साहाय्याने आपण ओळखू शकतो. जर टेस्ट जर इन्क्रीज झाली फिमेलमध्ये तर त्या फिमेल सफरिंग फ्रॉम प्रेग्नन्सी किंवा सफरिंग फ्रॉम मेन्स्ट्रुअल सायकल किंवा सफरिंग फ्रॉम द पार्च्युरेशन.
हे पॅथॉलॉजिकल कंडिशन झाले. आता फिजिओलॉजिकल कंडिशन काय असते? सेडिमेंटेशनचा रेट वाढलेला असेल तर जास्त प्रमाणात फिवर असेल किंवा ट्युबरक्युलोसिसचा आजार झालेला असेल किंवा मॅलिग्नन्सीसारखी एखादी शरीरामध्ये गाठ झालेली असेल किंवा टिश्यू ब्रेकडाऊन्स होत असतील किंवा अशक्तपणा आलेला असेल किंवा अनेमिया असेल किंवा एखादी व्हॅक्सिन्स घेतलेली असेल, फॉरेन प्रोटीनची जी व्हॅक्सिन घेतली असेल, त्याच्यामुळे फिजिओलॉजी कंडिशन आपल्याला अशा दिसत असतात. आणि जर रिड्यूस ESR रेट असेल तर त्याची फिजिओलॉजिकल कंडिशन कशी असते? एक तर न्यूबॉर्न बेबी जे असतं त्याच्यामध्ये द रिड्युस्ड 2 mm पर्यंत रिड्यूस्ड त्याचा ESR रेट असतो, कारण त्याच्यात पॉलिथेमिया होत असतो. कारण पॉलिथेमिया म्हणजे काय? RBCचे नंबर्स जे वाढत असतात त्याच्यामध्ये रिड्यूस्ड रेट होत असतो. पॅथॉलॉजिकल कंडिशन जर म्हटली तर हार्ट फेल्युअर ज्या व्यक्तीचं होतं त्याचा ESR हा कमी होत असतो किंवा RBC तयार होण्याच्या प्रोसेस जे फास्ट असते लहान बाळामध्ये, तर पॉलिथेमियामध्ये त्याच्यामध्ये सुद्धा ESR स्लो असतो किंवा स्फेरिकल सेल्स जे असतात यांचा शेप बदललेला असतो. अशा पद्धतीने तिन्ही कंडिशनमध्ये ESR हा कमी झालेला असतो. अशा पद्धतीने आपल्याला हा ESRचं प्रॅक्टिकल हे संपलेलं